آج ہم جس بات کو سیکھنے جا رہے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج خدا کا کلام جو ہمارے درمیان کھلا ہے، ہم نے تلاوت کیا، سنا، اس پہ ہم آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا بار بار ذکر کیا گیا ہے اور وہ توما ہے۔ یہ خداوند کا شاگرد ہے جو خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کے ساتھ خدمت کرتا تھا۔ خدا نے اس کو اختیار دیا۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 30 باب میں دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے جب اپنے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا، مقرر کیا ان کے اس کام کے لیے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں اختیار دیتا ہے، تم نے قوموں کے پاس جانا ہے اور ان کو بیماریوں سے شفا کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے ان کے درمیان تم نے معجزات کرنے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت توما بھی ان 12 شاگردوں میں خدا ان کا بڑا پیارا شاگرد ہے۔ لیکن اگر ہم خدمت کی طرف سے دیکھیں تو یوحنا اور توما خدا سے، یسوع مسیح سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت زیادہ وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے خدا کے ساتھ کام کیا، خدا کی خدمت کی۔ اور جب یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوئے، صلیب پر انہوں نے جان دی، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر مر کے دفنائے گئے تو شاگرد کچھ بے دل ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور کچھ شاگرد جو ہیں وہ کمروں میں بند ہیں۔ اور ہم اس توما کے بارے میں دیکھتے ہیں جس کو اکثر ہم دیکھیں توما کے لیے لفظ شکی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ توما کا جب نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شک کرنے والا ہے۔ لیکن آج تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اس کا اور زندگی پر غور کریں گے۔ ہم نے توما کو صرف شک کی حالت تک جو ہے وہ بند کر دیا ہے، لیکن اس سے آگے آج ہم تھوڑا سا کھولیں گے، دیکھیں گے کہ توما نے کیا کیا۔ توما صرف شکی نہیں تھا۔ تو قرآن کا مطلب ہے کہ عربی زبان کا لفظ توما کے ساتھ سے لگایا گیا، اس کا مطلب ہے جڑوے، شاید تو جڑواں بہن بھائی بھی تھا۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ توما جو ہے یہ خدا کی خدمت کرنے والا وفادار خدا کا شاگرد ہے۔ اور جب یہ خدا کی خدمت کے چنا گیا، خدا نے اسے بلایا تو خدا نے اسے اختیار بھی دیا اور یہ خدا کے ساتھ چلتا بھی ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح آیا وہاں پر موجود نہیں تھا، شاگرد جو ہے کمرہ میں بند تھے یہودیوں کے ڈر سے، خوف کے مارے، اور یہ شاگرد پریشان تھا۔ یہ باہر چلا گیا اور اتنا افسردہ تھا کہ چاہتا تھا کہ میں بھی یسوع کے ساتھ مر جاؤں، میں بھی یسوع کے ساتھ جو ہے جہان سے چلا جاؤں، اور وہ بڑے غم کی حالت میں ان کے درمیان اس وقت نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم آج تین حالتوں کے جائزے لیں گے توما کے بارے میں، پہلا ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، باقی انجیلیں بھی ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، اور لیکن سب سے زیادہ جو توما کے بارے میں بیان کیا ہے وہ یوحنا بیان کرتا ہے۔ یوحنا خدا سے محبت کرتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیا نامہ میں 11 دفعہ جو ہے بائبل مقدس میں جو ہے توما کا ذکر آیا ہے، اور 7 دفعہ یوحنا نے اس لفظ کو استعمال کیا، نام بیان کیا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب معجزات کر رہے ہیں، یسوع مسیح جب خدمت کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خدمت کے دوران جو ہے وہ ابھی یروشلم میں ہیں، اور وہاں پر ان کا ایک بڑا خوبصورت پیارا دوست ہے جسے دوست کہتے ہیں، لازر، وہ بیمار پڑ گیا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم اور اس کی بہن مارتا جو ہیں بیتھنیہ میں وہ لازر کے پاس ہے، لازر پہ اور پیغام بھیجتی ہیں یسوع کو کہ یسوع تیرا دوست لازر جو ہے بہت بیمار ہے، تو اس کے پاس آ اور اسے شفا دے۔ لیکن یسوع وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یسوع کہتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ خداوند کے جلال کی نہیں ہے، یہ بیماری جو ہے، یہ موت جو ہے، یہ خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر کرے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب لازر مر جاتا ہے تو یسوع مسیح کہتا ہے آؤ ہم کیا کریں، اس گھر میں چلیں، لازر اب کیا ہے، مر چکا ہے، سو گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب وہاں کے جانے کے لیے احسار کرتے ہیں، جانے لگتے ہیں، تو اگر ہم اس کی 8 ہے تو لے کے 11 باب میں تو ایک شاگردوں نے سے کہا آئے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جانا چاہتا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا
दिन के 12 घंटे नहीं होते, अगर वो दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता और दुनिया की रोशनी देखता है, अगर वो रात को चलेगा तो ठोकर खाएगा। ये बातें उसे इसकी बात कही कि मेरा दोस्त लाजर सो गया। यीशु ने उनकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि राम की नींद सो गया है। राम देखते हैं तब यीशु ने साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। मैं तुम्हारे सब से खुश हूँ कि मैं तमाम बाप से खुश हूँ ताकि वहाँ पर मौजूद नहीं था, ताकि तुम ईमान लाओ, आओ हम उसके पास चले। यीशु मसीह कहता है कि मैं खुश हूँ तो वहाँ पर नहीं था, अब मैं लाजर के घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर जो कुछ होने वाला है, जो मौजज़ा होने वाला है, यीशु वहाँ पर मौजज़ा करने वाला है कि 4 दिन के मुर्दा लाजर को यीशु मसीह एक आवाज के साथ जिंदा करने वाला है। और यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के ईमान की और बढ़ोतरी के लिए, हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे अंदर ईमान है, उन शिगिर्दों के अंदर भी ईमान था, वो ईमानदार थे, ईमान में मजबूत थे, उनके अंदर ईमान था, लेकिन खुदावंद और ईमान को बढ़ाना चाहता है। आज हमें भी अपने ईमान को बढ़ाने के लिए दुआ करनी है, ईमान को बढ़ाने के लिए खुदा की तरफ रुख करना है। और यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारे ईमान के लिए मैंने यह है कि तुम ईमान लाओ, अब चले। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो कह रहे हैं कि यीशु आपके तो वहाँ पर दुश्मन हैं, वो तो आपको संसार करना चाहते हैं, वो तो आपको मारना चाहते हैं, वो तो आपको जलील करना चाहते हैं, आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? यीशु ने कहा नहीं भाई, मैं वहाँ पर जाऊँगा ना, आज वहाँ पर मौजज़ा देखेंगे कि खुदा वहाँ पर कितना बड़ा मौजज़ा करेगा। और हम देखते हैं कि ईमान वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, वहां से ईमान की बढ़ोतरी शुरू हो गई। और वहां पर हम देखते हैं तोमा क्या कहता है, बस तोमा ने, जिसे तोम कहते हैं, अपने साथ के शिगिर्दों से कहा आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। कितनी बड़ी बात है ये तोमा की, जिसको शकी कहते हैं, उसे एक बड़ा प्यारा लफ्ज कह दिया, कहता आओ। पहले कहते हैं सारे शिगिर्द यीशु वहां पर नहीं जाना, वो तो संसार करेंगे, वो तो मारेंगे, वो तो हम पे जुल्म करेंगे, वो हमारे खिलाफ नफरत करते हैं। और यहाँ पर तोमा क्या कहता है सब शिगिर्दों से, आओ हम भी यीशु के साथ चले, क्योंकि यीशु कहता है आओ हम लाजर के घर चले, आओ हम उस इलाका में चले। लेकिन यहाँ पर तोमा कितनी दिलेरी के साथ, बड़े ईमान के साथ, जिसको शक्ति कहा गया है, वो कहता है आओ हम भी चले, हम सब मिलकर चले ताकि उसके साथ मरे। क्या करें? पहले वो जाने से रोकते हैं, अब क्या कहता है और चलिए सी भी जाके हम वहां पर उसके साथ मरे। अगर वो मारेंगे तो मर जाएंगे, अगर खुदा की खिदमत के लिए मरना भी पड़ा तो हम मर जाएंगे, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मुश्किल और मरना नफा है। इतना ईमान बढ़ गया, इतना ईमान उसके अंदर और मजबूत हो गया। अब ये तोमा यीशु की खिदमत के लिए, यीशु के काम के लिए मरने को भी तैयार हो गया। अब कहता है मुझे मौत भी गवारा है, ओ सब चले और उस खतरनाक इलाका में जाकर खिदमत करें, ताकि हम अगर वहां पर मौत भी आ गई तो हम यीशु के साथ होंगे, जहां पर यीशु होगा वहां पर हम भी होंगे। इससे आगे चलकर दूसरा जायजा लेंगे, मैं यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब, वहां पर यीशु कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और जाकर और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उसे कहा आए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उसे कहा राह और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता। हम देखते हैं यहाँ पर तोमा एक और बयान के साथ खुदावंद के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैंने दुनिया से कूच कर जाना है और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करनी है, फिर आकर तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर न रोना न दांतों का पीसना है, जहाँ पर खुदा होगा और खुदा के लोग होंगे। कहता है खुदा हम इस बात को समझे नहीं, जानते नहीं है। यीशु से कहता है राह को जिंदगी मैं,
آپ اس بات کو جان جائیں، اگر آپ مرنے کے لیے تیار ہیں نا، آپ میرے ساتھ مرنے کو تیار ہیں، تو آپ وہاں پر ہوں گے جہاں پر زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آپ نے 70-80 برس کی زندگی کو میرے نام لگا دیا ہے، ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آؤ میں تجھے وہاں پر لے کر جاؤں گا جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، راحت اور زندگی میں میرے وسیلہ کے بغیر اس زندگی میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب میں دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہوئے 40 دن تک وہ مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے، کبھی کسی پر ظاہر ہو رہے، کبھی کسی پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الکھا کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت لیکن وہاں دروازے جہاں شاگرد تھے کیا تھے، یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، اور یسوع بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہاں شاگردوں کے درمیان پہلے یسوع مریم کو ملتا ہے جسے باغبان کہتی ہے، پھر عموس کی راہ پر یسوع مسیح شاگردوں سے ملتا ہے، اور یہاں پر شاگرد جو ہے یہ بند کمرہ کے اندر یہودیوں کے خوف سے جمع ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ان کے درمیان آ کر کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع جب بھی آتا ہے یہی لفظ بولتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ خدا ہماری خیریت چاہتا ہے، خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ زبور 92 میں لکھا ہے خدا بھلا ہے، خدا کیا ہے؟ بھلا ہے، اور وہ بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ خدا کی کلام لے کے آئے تو اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی انہیں دکھائی، شاگرد خدا ان کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا، یسوع مسیح نے بتایا، لیکن مگر ان 12 میں ایک شخص توما جسے دوم کہتے ہیں یسوع کے آنے تک وقت ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگردوں سے کہنے لگے ہم نے خدا کو دیکھا جہاں توما نہیں ہے، توما باہر ہے، توما غمزدہ ہے، افسردہ ہے، کہ دیکھیں اس کی محبت کتنی خدا کے ساتھ ہے کہ پہلے کہتا ہے تو ہم چلیں اور اپنے یسوع کے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہے۔ توما کا ایمان دیکھیے، صرف شک کو نہ دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے، وہ کہتا ہے ہم مرنے کے لیے بھی یسوع تیرے ساتھ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یہاں پر غمزدہ ہے، افسردہ ہے، اس سے باہر ہے، وہ پریشان ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان میں اور باقی شاگردوں سے کہتے ہیں توما آج ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، مگر اس نے اسے کہا جب تک اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سلاخ نہ دیکھ لو، میخوں کے سلاخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لو، اپنے ہاتھ اس کی پسلی نہ ڈال لو، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ صرف توما نہیں ہے جس نے یقین، بہت سے لوگوں نے یقین نہ کیا۔ عموس کی راہ پر جاتے ہوئے بھی شاگردوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، یقین کے ساتھ نہیں ہے، کہتے وہ یسوع جب مر گیا دفن ہوا اور آپ پتہ چلا کہ وہ مردوں میں جیتا۔ مریم بھی پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی میں یسوع کو چرا کے لے گیا ہے، پھر یسوع کو باغبان سمجھتی ہے، یقین نہیں کیا کہ یسوع نے کہا تو میں جی اٹھوں گا، لیکن سب شک کی حالت میں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی شخص جو ہے اپنے اندر ایک اور ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے اندر اور مضبوطی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں گا اور اس گواہی کو لوگوں تک لے کر جاؤں گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یقین نہیں تھا کس طرح جو ہے اپنے آپ خود جو ہے وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، زندہ ہو سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ لکھا اس کے بعد پھر 8 دن کے بعد شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے۔ یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا، میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا تاکہ میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ اب 8ویں دن بعد توما شاگردوں کے ساتھ ہے، دروازہ بند ہے، اور یسوع مسیح ان کے پاس آ جاتا ہے اور یسوع کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اور یسوع مسیح اس شخص کو جس کو شکی کہا جاتا ہے کہتا ہے توما جا اپنی انگلی اور جا کر میرے زخموں میں ڈال، لیکن کام اعتقاد رہو، اعتقاد رکھ۔
और वहाँ पर ये भी लिखा कि उसने हाथ डाले, वाकई उसने उंगली डाली, लेकिन आगे चल के उसने जो गवाही दी है ना, जो वो यहूदियों के लिए, फकी फरीसियों के लिए एक तमाचा है। वो कहते थे कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं है, वो उसकी खुदाई का इनकार करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में उसके अल्फाज क्या हैं। उसका इत्काद, जब यीशु को देखा तो उसका इत्काद और बढ़ गया। यीशु मसीह क्या कहता है कि मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। तो माँ तू तो देखकर ईमान लाया कि मैं जी उठा हूँ, मुबारक उससे वो होंगे जो आगे लोग, ये हमारे लिए खुदा ने और ज्यादा बरकत का वसीला बना दिया कि जो आने वाली नस्लें हैं जब वो सुनेगी, जब जानेगी तो वो ईमान लाएगी, हालांकि के बल हमेशा की जिंदगी पाएंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तोमा से कहा तू इत्तेकाद रख, तू क्या कर, इत्तेकाद रख, बेइत्तेकाद रहो। तोमा ने जवाब में कहा, उससे कहा आए मेरे खुदावंद, आए मेरे तोमा जो पहले कहता है कि मैं जख्मों में हाथ डालूंगा, चेक करूंगा, यीशु को देखूंगा। तो जब यीशु को देखा ना, वो जख्म भूल गया, यीशु का निशान भूल गया। वो कहता है आए खुदावंद, ओ कितनी बड़ी बात है। जैसे हम अचानक किसी चीज को देखते हो ना तो परेशान हो, ये उठकर आ गया, मेरा खुदा आ गया, ये गवाही बन गई। ऊंची ऊंची आवाज में वो पुकार रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने कहा आए मेरे खुदावंद, तू आ गया है। खुशी के मारे वो झूम उठा, खुशी के मारे उसकी कोई भी हम देखते हैं परेशानी ना रही, ना उसको जख्मों की परवाह हुई, बल्कि उसने खुशी का नारा लगाया, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, तू मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तू मुर्दों में से जी उठा है। हम देखते हैं कि शक्ति शख्स के अंदर कितना ईमान है। ऐसे ईमान के लिए हमारे पास टाइम कम है, 5 मिनट रह गए। अब देखते हैं इस शक्ति शख्स ने बड़ी खिदमत की। ये हमारे इलाका पाकिस्तान भारत के इलाका में, मशरक़ के इलाका में इसको खिदमत दी गई। और ये एक भाई था, और ये हम देखते हैं मशरक़ के बादशाह ने इसको स्पेशल है इमारत तैयार करने के लिए बुलाया था इस इलाका में। और इसने इमारत का जब ठेका लिया महल बनाने का, तो जो पैसा मिलता था ये गरीबों में बांट देता, खिदमत के लिए काम करता। लेकिन जब इसको पूछा जाता तो कहता आपका महल बन रहा है, और महल शॉर्ट लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, फिर कभी बयान करेंगे। और महल यहाँ जमीन पर नहीं बनाना था। एक दिन उसका भाई मर जाता है और वो आसमान पर जाता है और जाकर देखता है कि ये बड़ा खूबसूरत महल है। वो कहता है किसका है, वो बताया जाता है कि ये बड़ा बादशाह का है। और फिर हम देखते हैं बादशाह रोज तो उसने तोमा से पूछता है क्या तू महल बनाया, इसके तो कर रहे हैं। और जब वापस आता तो कहता है कि भाई तेरा बहुत अच्छा महल वहाँ पर तैयार हो रहा है। तोमा ने वो खिदमत की, और वो खिदमत हम देखते हैं मशरक़ के इलाका जो है, एक केरला एक भारत का शहर है, वहाँ पर इसने बहुत बड़ी खिदमत की, बहुत से चर्चेस बनवाए, बहुत बड़ी खिदमत की। वे भारत का फिर जाता जाता ये पाकिस्तान टेक्सला में भी आया, और यहाँ पर भी आकर उसने बहुत बड़ी खिदमत का जो है बसर अंजाम दी, और उसने बहुत बड़ी खिदमत की खुदा की मोहब्बत के लिए। और आखिर में इतनी खिदमत की जैसे पहले कहते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए खुशी और मरना नफा, और हम चले और बढ़े। तो यहाँ पर इसको फाला गर्म करके इसको इसके जिस्म में से गुजार दिया गया और इसको शहीद कर दिया। ये खुदा का खादम, वो शहीद हो गया, खुदा के नाम की गवाही देता हुआ वो शहीद हो गया। इससे बहुत बड़ी खिदमत की। ये ईमान की हालत में मजबूत हो गया। आज खुदा हमसे भी कहता है कि बगैर देखे जो ईमान लाते हैं, आज हम भी उससे मुबारक हो सकते हैं जब हम बगैर देखे आगे बढ़ सकते हैं कि मेरा यीशु जिंदा है। इसलिए फरिश्ता कहता है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। अगर आज हमारे अंदर वही ईमान है, हम अनदेखे खुदा पर ईमान रखते हैं कि मेरा खुदा अगर लाजर के लिए कर सकता है, मेरा खुदा तो के लिए कर सकता है, कोड़ियों के लिए कर सकता है, गुनहगारों की गुनाह माफ कर सकता है, तो आज मेरा खुदा मेरे लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। हम जिंदा खुदा को जिंदा जानते हुए जिंदा खुदा की गवाही के लिए उठ खड़े हो, जैसा तोमा ने गवाही दी और यीशु के नाम को छुड़ा दिया। अगर आज नसीहत आगे बढ़ी, खुशी की वजह से बढ़ी, ताकि खुदा उनके नाम को छुड़ा मिले। आमीन।